الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ولسائر جميع أولياء والشهداء والصالحين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ثم إلى روح آبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولذوي الحقوق الواجبة علينا بأن الله تعالى يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشر بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعجزنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. زلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ما قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم فلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر
كل ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إنا أصحاب الجنة اليوم في سبل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. سلام قولا من رب رحيم. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننفسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقناهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها
يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق ببعض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يسبط الرزق لمن يشاء بغير حساب أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق ببعض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع
غيبك منه مخلوق ببعض فضل وكرامك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق ببعض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق ببعض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق ببعض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق ببعض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين الفاتحة بسم الله صراط المستقيم صراط الذين ولا الضالين آمين الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نستحفظك ونستودعك ديننا وأنفسنا وأهلنا وأموالنا وأولادنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وجوارك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل جيش إنك على كل شيء
قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وآئدنا من مجيبة الندامة يوم القيامة إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا في الدين ولأصحابنا وأحبابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وارزقنا يا الله كمال المتبادل ظاهرا وباطنا في عافية والسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك ونتشفع عندك بالصلاة على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن تقضي حاجتنا يا الله فإنه لا يقضي حوائجنا إلا أنت يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا يا حي قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. بسم الله. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا المؤلف هذا الكتاب بأن الله تعالى ينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى إيمان مرئيا لا يكون متكملا حتى يرى ناسا بالإبل مسكلا فيكون مدحوهم وذمهم سواء لم يخشى لومة لائم في ذي العلا إلى آخر قول المؤلف رحمه الله تعالى وقال بأمين. أما بعد alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang mana dengan limpahan tauhid, limpahan rahmat dan taufik serta hidayahnya jualah pada saat malam hari ini dapat kita sambung kembali daripada pembacaan kita pada minggu-minggu yang telah lewat. Pada masa malam hari ini kita membaca pula sambungan daripada kita mengetahui daripada amal-amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. I'lam, ketahuilah oleh kamu jasidin bahwasanya amal kebaikan itu dapat kita bahagi atas dua bahagi. Yang pertama, amal yang dapat disembunyikan terhadap orang lain seperti sembahyang malam, amalan-amalan bacaan, maka yang terafdal hendaklah disembunyikan melainkan untuk menggambarkan bagi lainnya. Ini yang pertama. Ada jasidin amalan itu nang disembunyikan, artinya kada dihatakan lawan orang seperti adalah sholat malam. Jadi sholat malam itu kan disunnahkan kita itu jar sholat itu di suatu tempat yang sunyi dan lampunya itu kita selau, artinya kan jangan terang benar bahasa kitanya. Nah itu nang lebih abdal jar sholat malam itu. Dan sholat malam itu dilaksanakan sekurang-kurangnya kan 2 rakaat. Apakah yang kita lakukan yang lain daripada sholat tahajud itu? Bisa kita laksanakan sholat taubat, sholat istikharah, kemudian sholat hajat atau sholat tasbih. Itu saat malam. Nang abdal itunya ada 3 lah malam itu bahagiannya, yang dinamakan nisful lail, itu separuh malam, itu jam 12 ya kita. Nah ada sulusul lail,
Sulusul lail itu mulai jam 2 sampai jam 3. Itu sulusul lail. Nah, rubu'ul lail itu namanya jam 3 ke jam 4. Nah, itu rubu'ul lail ngarannya. Itu nang paling abdal namanya aja. Nang abdal itu amun kita tabangun di jam 1, amun kita umpamanya guring bisa tak jam 5 aja bangun. Nah, abdal pada saat kita gawi. Amun kita umpamanya kawa menunggu sampai jam 2 sampai ke jam 3 itu abdal. Atau umpamanya kita terbangun jam 3, nah kita laksanakan sholat tahajud sampai jam 4 itu adalah abdal. Nah, itu nisbah keabdalan tentang sholat malam itu. Semua doa pada saat malam itu Allah pasti menerima dan mengabulkan. Apa yang kita pinta, apa yang kita hajatkan pada saat itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebanyakan daripada ulama-ulama kita itu melaksanakan sholat tahajud itu dari sulusul lail. Itu kebanyakan ya. Artinya sulusul lail itu mulai jam 2 ke jam 3. Nisful lail mulai jam 2 ke jam 1. Nah, itu namanya nisful lail. Sulusul lail, rubu'ul lail. Nah, kebanyakan ya ulama-ulama itu melaksanakan sulusul lail sampai ke rubu'ul lail. Jadi artinya mungkin kita bangun jam 4 salat tahajud, ya salat juragannya sampai jam 5. Kan biasanya mentah guring bisa lanjut kita sampai bisa ke jam 7 ke jam 8 ya terbangun. Nah, itu bahasa kitanya karena ada melaksanakan suatu amal ibadah yang disembunyikan. Maksud amal ibadah yang tersembunyi itu lelahnya hawa dan nafsu kita itu luar biasa. Uyuk bahasa kita. Hawa dan nafsu itu menurut Nabi itu kada perlu kita tahan nih. Nah, kita atur. Contohnya sebagaimana bulan puasa. Bulan puasa itu kan kayak tempe kan halal, mie halal, nasi halal, tapi kada boleh makan dong baru sampai waktunya. Nah, itu kan kita atur. Itu telah kita atur. Jadi nafsu itu jangan ditahan nih. Artinya kita laksanakan apa yang ia maunya. Kan nafsu itu bahasanya kehendak. Nah, hawa itu tampulu aja kita. Jadi hawa dan nafsu itu pasti ada. Nah, maka oleh itu kadang-kadang kita paksa. Nafsu kita banyak, kadang kita paksa. Nah, itu kada kawan. Kada boleh aja. Karena nafsu itu ada aja suatu batasnya. Ada aja sesuatu kehendaknya. Nampas. Contoh kita makan. Kita hendak makan itu kan nafsu ngarannya. Pak kita makan. Pas sudah kita kenyang ampih, nah berarti kan sudah saatnya itu adalah ampih aja kita. Sama juga kita dalam beramal ibadah itu. Beramal ibadah itu kan nafsu juga kita ngarannya. Kan nafsu itu 3. Nafsul mutmainnah, nafsul lawamah, nafsul ammarah. 3. Nah, nafsul mutmainnah ya kita nafsu yang baik. Lalu kita timbul hendak beribadah, timbul hendak berzikir, hendak bertasbih, hendak bersolawat kita, hendak berbuat baik. Nah, itu ada nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah ini yang dipanggil oleh Allah nantinya pada saat kita berada di yaumil mahsyar. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai nafsul mutmainnah, firman Allah, irji'i ila rabbiki radiyah, ayo cepat ikam kembali kepada Tuhanmu yang selalu meridai lawan ikan. Nah, kayak itu akhirnya apa? Ayo ikam padkhuli jannati, masukkan bertaan ke dalam surgaku. Nafsul lawamah ini pipta. Ini bisa juga kebaikan, bisa kejahatan, bisa. Ini lawamah ini dua-dua. Ujurang bahari itu yang menimpa kol ujurang lebih nabi umpat duanya. Nah, mendorongkan nih. Terkadang kejahatan umpat duanya mendorong nih kejahatan. Pipi. Iya. Pipi jurang dole. Nah, ya tuh ke kanan mau, ke kiri mau nih. Nah, ya itu tuh lawamah namanya.
ammarah innana ammaratal alama ammaratim bisu. Sesungguhnya nafsul ammarah itu semata-matanya kejahatan. Nah, ammarah itu semata-mata kejahatan. Jadi sesuatu yang kita kehendaki dari kejahatan itu semata-mata nafsul ammarah ngarannya. Innal ammaratu la ammaratan bisu. Sesungguhnya nafsul ammarah itu ia memerintahkan semata-mata kejahatan. Nah, ini nafsul ammarah. Jadi semua yang dikehendaki bahasa kitanya itu adalah nafsu. Maka juga ada dari amalan kita yang kita sembunyikan daripada amalan bacaan. Kan bacaan itu ada bahasa kitanya nang tersembunyi ialah jurang ngarannya zikrun biqalbi. Nah, birjihnin, zikir dengan hati. Nah, itu kan tersembunyi. Zikrun bil lisan, nah itu nang kada tersembunyi. Kan ada kita berzikir di hati aja ingatnya. Dan bisa juga kita terlintas di dalam mulut kita dengan ucapan zikir. Maka yang terlebih abdal hendaklah disembunyikan ya, melainkan untuk menggambarkan bagi lainnya. Nah, terkali kita yang paling baik itu sembunyikan pak amal ibadah itu ya. Karena kita nampakkan amal ibadah kita itu. Terkadang kita bisa ada tersurat dan tersirat ujub, riya, sum'ah, takabur itu. Nah, tapi kalau kita untuk menggambarkan bagi orang lainnya supaya orang ikut juga kita. Nah, seperti zikir. Zikir itu kan kita berjaring nih lah. Zikir itu menambah kegemaran daripada pendengaran orang lain. Artinya orang yang pindah nama antuk bisa jadi. Nah, karena adanya kita berzikir nyaring tadi bahasa kitanya. Nah, itu kan lebih bagus, lebih abdal. Nah, kedua, amal yang tak dapat dirahasiakan seperti sembahyang berjamaah, berzakat, naik haji, dan mengajarkan ilmu pengetahuan atau belajarnya. Nah, ini kenapa disembunyikan ini? Kan sembahyang berjamaah kalau disembunyikan, kan sekurang-kurang jamaah itu 3. Ya kalau sekurang berjamaah itu 3 na abdal. Berdua pun sama ya berjamaah juga ngarannya. Tapi kurang abdal. Nah, abdal itu jarak berjamaah itu 3. Nah, berzakat ini kan kada kau sembunyikan juga karena kita menjulung orang tahu bahwa kita tuh berzakat. Nah, kada kau sembunyikan juga. Naik haji ya juga tuh. Naik haji ini tak kumpul seberataan kan di Arafah itu. Karena kita melutar pulang di Mina tak kumpul di berataan. Nah, tahu saat itu kan masing-masing tuh. Bila orang mau membawa napar awal atau napar sani itu lain tuh. Bila membawa napar awal, nah berdahulunya tahu saya itu orang mengambil napar sani, nah terudian. Nah terudinya melakukan tawaf dan sa'i. Nah itu lainnya lah. Tapi kalau kita tolak haji, rugi kita mengambil napar awal. Kenapa? Karena kita ada kesempatan. Kan kita melutar Jamratul Ula, Jamratul Aqabah Ula dan Usta. Kan kita napar awal melutar kita Aqabah Ula Usta. Langsung kita ke Makkah, tawaf, sa'i, cukur, lah halas itu haji kita. Tapi kita berbulik pulang ke mana ke Mina, melutar menyempurnakan 13 itu. Kan sampai hari ke-13, hari 10, 11, 12, 13. Ngalih aja juga. Nah, menyempurnakan ya kita. Haji sudah halas kita. Karena kita tahu sa'i, cukur, sudah itu kan halas sudah kita. Nah, menyempurnakan kita berbulik pulang ke Mina itu melutar pulang kita. Jamratul Aqabah Ula Usta. Babinya itu bercukur juga. Bercukur juga, begunting juga. Bibinya begunting. Itu memang ada orang bahasa kitanya itu mahalasakan ya. Nah, cukur itu kan di video ada melihat tuh babinya bercukur. Babinya di bawah di gunting. Ya kelihatan. Ada kelihatan lah ada di TV lagi aja. Nang bibinya itu kan yang panjang pula rambutnya di ujung atau aja itu gunting. Kadang pang begundul lagi bibinya lah ada terangan. Bercukur juga adalah. Cukur juga. Karena melihat di TV itu kan ada pang lah ya. Tidak kelihatan. Ini ada di relay orang di situ ada boleh. Soalnya di situ kan penuh tawaf. Nah, munsai kada di tempat cukur itu pun kada ada juga situ. Kalau penghadapannya situ banyak CCTV tak ada. Memang kada boleh pertama.
Nah kedua apa? Dia kada ada gambarnya juga. Nah itu aja menurut riwayat di situ tuh. Apalagi kita di pal hijau tuh, tahu pal hijau? Di pal hijau tuh kan kita disunahkan kita, jur kita ada bubuhan orang-orang yang lain itu lah, nah kayak majak lain majak buka di situ. Ada kita kan, jur kita lari kecil aja, jur kita sini, jur kita nambah ingka-ingka tuh. Nah itu tuh disuruh supaya beringka-ingka itu kan disitulah Nabi dan menurut riwayat apa ingka-ingka juga kayak itu bakujat-kujat dia kita. Nah di situ ada orang apa raja kita kan ini mazhabnya banyak, kita mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki itu kan ada. Ini dia tuh buka bagus ya bukan orang yang lama kayak apa itu pada kaum menanyakan kayak itu. Nah ini kan Imam Syafi'i ini paling jaga kita tuh ahli sunnah wal jamaah. Kita santai disuruh aja itu aja bagara-gara bang kita kan mbak ingka-ingka kayak itu tuh lah saat berada di pal hijau itu, karena antara Safa wal Marwah itu kan santai kita jalan aja. Nah yang pentingnya sampai ke Marwah. Nah jadi Safa ke Marwah sekali, Marwah Safa 2, Safa Marwah 3. Nah itu hitungannya. Ada tawaf kan lain. Tawaf itu bakal keliling, mulai Hajarul Aswad putar sampai Hajarul Aswad sekali, putar pulang sampai ke Hajarul Aswad sekali pulang 2 kali. Nah kayak itu tawaf. Nang kebanyakan nang camuh itu ya tawaf. Tawaf ini aja camuh. Orang ini 30 umpamanya. Nah, ini beritaan ini bakatikan ini beritaan. Sahalnya berapa sudah kita aja? Jar pemimpin 7 sudah kita aja. Kita langsung aja ke higa. Oh, belum lagi ya, hanya 5. Rupanya sintu mengantuk lah. Sambil berjalan tuh kada ingat memicik. Nah, berapa menit kan putaran dulu? Iya. Kada tanto putarannya boleh kita mengambil nang libar itu terjauh juga Nah, mau kita ambil parak itu kan talkas kayak itu lah. Tapi ambil yang parak itu karena sampai ke Hajarul Aswad di situ kita dapat ajar. Nah itu nang alihnya. Jadi ambil penangah aja, kita ambil yang penangah itu paling nyaman kita. Lalu sampai ke Hajarul Aswad itu kita santai aja. Jadi kan ditampuh orang kayak apa lah. Nah kada tetap seberapa. Tapi kita kalau ambil garis yang pertama, situ kita bisa keundur, bisa kada kawa. Nah makanya nang lebih baik kita kan umpat orang nang biasa. Walaupun orang tahu bisa, tapi kada biasa, kada tentu itu bisa kada tahunya. Lalu hawanya jadi abonya nang aja nang supaya abdal jar bujur pang abdal, tapi karena sampai ke Hajarul Aswad nak kayak apa. Nah, itu kan amalan nang kada kawa kita sembunyikan. Sampai sa'inya. Nah, itu kada kau disembunyikan dialah nang melutar atau kan. Melutar itu juga jumroh. Kada kau disembunyikan itu. Nah, itu ada penampakan. Dan kita mengajar ilmu ya juga tuh. Ya, ini ilmu pengetahuan agama atau belajar. Nah, belajar itu kan kau disembunyikan. Nah, nampak bahasa kitanya. Jadi itulah amalan-amalan yang kada kau dirahasiakan. Itu artinya nampak. Jadi amalan yang nampak ini merupakan suatu adalah ujar kita tanda. Kan tanda orang beriman ialah mereka melaksanakan suatu apa yang diperintah menurut rukun Islam. Nah, berarti orang itu beriman toh. Nah, itu tandanya lah, tanda. Iman itu kan andakan dalam hati. Kita tahu kita orang itu beriman. Bila orang itu sembahyang, orang ada punya harta berzakat. Nah, itu berarti kita tahu orang itu beriman. Imanu mar'i la yakunu takamala hatta yara nasan bi'ibili musila fayakunu madhuhum wa zummuhum masawa lam yakha aw matala aima bi dil'ula. Tidak sempurna iman seseorang itu hingga ia melihat manusia dan unta itu sama. Nah, artinya orang itu jar kada sempurna iman seseorang itu. Nah, kecuali kita melihat manusia dan unta itu sama. Apa artinya?
Artinya Allah menciptakan kita sebagai manusia. Allah menciptakan adalah itu unta, itulah artinya unta diciptakan oleh Allah. Jadi manusia dan unta itu diciptakan oleh Allah. Itulah pandangan daripada orang yang beriman. Ia percaya bahwa itu kan ciptaan Allah. Manusia ciptaan Allah dan unta pun ciptaan Allah juga. Apanya aja tuh satu gambaran kita melihat apa aja. Pujian dan celaan mereka tidaklah berbeda. Nah, pujian, celaan itu mereka tuh kada berbedanya dari itu. Karena adanya celaan tuh pasti ada pujian. Setiap pujian ada itu pasti ada celaan. Itu pasti bahasa kitanya. Apa artinya? Masna-masna dua-dua. Neraka lawan surga. Tuh, langit lawan bumi. Jauh lawan parak. Laki-laki dengan perempuan. Itu tuh. Itu kan bahasa kitanya. Itu kada mustahil, kada ada, itu pasti. Itu dalam hukum dunianya. Hukum nang nampak kelihatan secara apa? Zahir. Itu kada ada bedanya. Ada lawan kada ada itu sama bahasa kitanya. Makanya kada ada. Kada mungkin ada nang ada. Setiap barang ada itu pasti nang kada ada. Nah, kayak itu tuh. Nah, jadi mustahil barang ada kada ada nang suatu kada ada, itu mustahil bahasa kitanya. Nah, itu tuh jadi itu kada berbeda. Itu bagi orang yang beriman. Dia tidak takut celaan orang yang mencelanya dalam beribadah kepada Allah. Jadi orang yang beriman itu nya kada takut daripada suatu celaan, daripada orang yang mencela di dalam beribadah kepada Allah. Jadi kita beribadah kepada Allah dicela orang, bahasa kita kada takut dari itu. Ini mencela itu bukan mencela daripada diri orang yang beribadah, tetapi yang mencela kepada Allah yang menyuruh beribadah. Jadi itu berurusan sama Tuhan. Ya jurang berbahasa itu. Bahasa orang itu katulahan. Nah, mencela lawan orang berbuat amal ibadah, itu orang tuh kan katulahan bahasa kita. Karena tak mereka itu bermusuhan dengan Tuhan. Waninya pang mereka itu. Nah, itu adalah wani orang tuh bahasa kitanya. Maka orang yang dicela dalam melakukan suatu kebaikan atau ibadah itu, mereka bahasa kitanya kada takutan. Kayak apakah bahasa kitanya orang mencela nih. Ini kada takutan. Kenapa? Karena kepercayaannya inya beribadah kepada Allah atas perintah Tuhan dengan keimanan keyakinannya. Jadi mereka itu kada mencela lawan orang beribadah, mencela kepada orang yang menyuruh beribadah. Siapa yang menyuruh? Itu Allah. Jadi mereka itu bahasa kitanya mencela Tuhan. Wahninya mereka itu. Ya jurang beri nang katulahan kada beresa jurang tuh. Mencela orang jahat mah kayak apa? Nah, mencela orang jahat itu kan sesuai kejahatannya itu memang kita disuruh lah. Man ra'a munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisani wa illam yastati fa biqalbihi. Amun ikam jar Nabi melihat orang yang berbuat kada baik nih. Orang berbuat mungkar. Rubah lawan tangan po, tantam, tampar, menwani lah. Amun kada wani bang, rubah lawan lidah. Lidah barang kita. Bungul benar ikam nih, nah pokoknya nih, kalau ikam makan sabu-sabu nih, nah larang mengukar nih, mau hantam jinet. Tapi ujar bubuhannya tuh nih, kalau orang mau makan sabu-sabu tuh wajar ini betul tuh sugih berduit. Kenapa sabu-sabu tuh larang? Jinet tuh larang, nang paling bungul tuh orang kada berduit. Apa ya, maisap, limpok. Jadi ada-adakan lah. Ya itu tuh lah. Nah itu jar orang paling bungul dia bubuhannya juga mendahkan kayak itu. Bubuhannya mendahkan kayak itu. Iya aja kita aja pikirakan dia. Mun orang berduit sugihnya kan menyambut tuh wajar lahnya kan ya berduit. Sesuai jalannya. Ini orang kada berduit nih. Kada kawan itu. Kalau anak menyamai ya limpok. Itu orang kada berduit kali limpok tuh murah. Nah itu tuh lah. Iya aja kita bujur juga. Terus semua itu kadang bujurnya. Ada sini lah aja kan orang tuh menyampunya judi online. Kalau ini gue ajar. Kalau sedikit kita habis ya aja kita. Kalau ini pun menyambuk sudah judi online pian sampai tujuan rumah.
rumah teh jual judi umlin tadi jurang manang lekang cakanya manang kan jual rumah guru aja. Nah kenapa ikam jadi rajin, nah inilah pian ulun bingung jar. Nah maka oleh itu juga ngarangin judi itu kepalanya itu syaitan. Kepala itu orang syaitan itu yang menggoda merayu manusia itu supaya tergelincir. Nah maka itu ikan kan terjual rumah. Maka bini ulun meninggalkan pulang lawan ulun jarbah diorang tak 2 kali kiamat di kampung. Ini rumah terjual bini meninggalkan. Nah tak 2 kali kiamat nah baru ulun sadar jar. Nah nya memang kayak itu telah godaan iblis dan syaitan itu pada saat digodanya itu rasa untung rasanya tuh perasaan inya bah takja kita tuh tercabur nah hanyaram hanyarnya manggugu jurang ujung tapih je guru bahari nah iya tuh tadi tuh terjual aja rumah guru aja jadi ada mama mintakan banjulan ulun jar cuma ada bapak dalam ulun lalu ulun kita pikir ulun jar ada sadar lalu gue takut nih lawan dasar ulun jar ding ya ikam dan mama suam tuh kemana jadi ya ulun ke aja kenapa garang jari kada betapa tuh benar aja lawan mama suam kemana kami jar ke berapa alalak jar apa minta banyu tolong ding ya aku bawa aku nih kayak kami minta itu di mana kenapa aja aku merasa aja jaringan kakak nih aku nih bungol ngarannya penyuguhi Cina berarti sadar lah pian kan ya sadar aku aja masa ada hatiku kayaknya nah ya kalau datangnya itu ya pada itu tadi nah belum itu banyu guru aja mudahan udah sadar nah ayo pen kan zaman-zaman malah rumah aja apalagi wah ini orang terjual pian aja sampai orang diguring di langgar rumah tuh bapak ya nang sekali ulun mah tergugah bener aja guring ulun di masjid atau di halau kaum dia mahalau tuh gerak sininya lontong kata pulang catok daun di sini untung udah catokan ya jangan kapal ikan kebubungan urun tadi jar bahan berpikir ulun mudahan ulun jangan lagi buru kayak itu jar mudahan ikam sadar bujur-bujur kayak itu lah sampai kamu jauh terjual rumah teman-teman kayak itu lah itu kan orang dapat godaan setannya kadang berpikir lagi urusan itu amun orang ada iman dan ada keyakinan masih mereka itu menggugur kita ibu aku ngarannya orang tuh kan mesin kita lawan akal kita ada di hadapan orang nyaman memperlakukan mesin kan itu nah diorang kita itu kan hubungan di sini apa diorang dapat ahli apa mereka itu kan ahli di dalam apa diorang alat mereka itu dikana akan dia sekali dua dulu itu rajin bener tuh yang sampai terjual rumah tadi itu kan masih ada hutang di bulu aja itu telah nah jadi dasar dari keimanan dan keyakinan seseorang itu bisa menolak daripada sesuatu adalah barang yang ada baik nah bisa akan mereka itu sadar dengan sebab ada iman. Berkata Imam Ahmad Al-Ghazali rahimahullah, tanda-tanda orang yang ikhlas itu bahwa adalah perasaan hatinya di dalam beribadah itu di tempat yang sunyi atau di tengah orang yang tidak berbidah. Nah, jadi tanda orang yang ikhlas beribadah itu inya di tempat yang sunyi kah? Di tempat orang banyak ada bidahnya. Di tengah orang banyak bersembahyang beribadah lainnya. Inya di padang sunyi kayak tujuannya beribadah. Itu tanda orang ikhlas. Jika dilihat oleh manusia atau binatang tidaklah berubah perasaan hatinya. Itu tetap orang kemaitihinya, orang memperhatikannya tetapnya di dalam beribadah itu kadang bahasa kita perasaan lain hanya semata-mata mereka itu mengabdi kepada Allah Subhanahu. Nah, kadang memperhatikan orang kan ada juga kita rajin tuh. Orang tuh kan ibadah sidin sembahyang sidin tapi ketujuan memperhatikan orang nah ada juga kayak itu tuh sembahyang dua kayaknya tujuan nah ada kalau orang mau sembahyang kada pada apa kalau nah kayak itu tadi berzikir dua kayaknya tujuan
tasbih juga kah, berselawat juga kah, beristighfar juga kah, itu jadi bisa juga kah aja. Nah, jadi artinya jangan kita memperhatikan orang, kita memperhatikan diri sendiri. Amun kita bujur hendak baik dunia ataupun akhirat, ini kan kita juga. Karena kita diberi akal sudah oleh Allah, kan diberi perasaan. Maka akal dan perasaan ini kita jadikan suatu dasar untuk memperlakukan diri kita. Oh, kita kan bisa akal. Kayak ini pasti jadi kayak ini, buat apa aku? Sedangkan aku hidup pada saat ini kan diberi kesempatan oleh Allah untuk mencari kesejahteraan dunia, kebahagiaan akhirat. Maka orang melakukan suatu perbuatan yang mulia, yang baik itu pasti dah di dunianya aman, akhiratnya senang. Itu pasti sudah bahasa kitanya. Di dunianya kan diperhatikan Allah, di akhiratnya pulang selalu diperhatikan oleh Allah. Sampai-sampai Allah Ta'ala itu ya mengutus dari malaikat-malaikat mereka itu mencari bahasa kitanya orang-orang yang masa saat di dunia ini melakukan amal-amal kebaikan. Maka ternyata ada suatu nur diberikan oleh Allah kepada dahi masing-masing. Nah, jadi karena orang yang dihalau di padang mahsyar menuju surga itu mukanya itu terang, bahasa kitanya bercahaya-cahaya aja. Ada cahaya itu kalayatil badar, bagaikan bulan purnama timbul ketika 14, mukanya itu terang aja kita. Terkadang-kadang pun inya wafat tuh kan ada manusia tuh hiram awak, asalnya putih orangnya, pas mbah mati aja kita almarhum hiram sebukuan awak. Lalu ujar dokter nih lah, si Dina panggilan kancing manis, jadi hiram matinya. Barang aja orang supaya orang jangan menyambet kayak itu telah. Nah, ada juga hiram awaknya pak meninggal mau putih kuning, awak ada jono kayak itu. Jadi kalau orangnya asalnya putih inilah bersih, pak mati hiram itu kan sudah sebagai tanda juga itu tuh kan barang hiram tuh sedikitnya gelap, barang gelap itu kan pada bagus. Nah, itu secara pandangan zahir. Nah, makanya kita kan kalau tatamu itu tanilah ini sebagai ilmu kita. Berilah hati ya kita, Bapak mau mengulurkan jari manis kita. Jadi jari manis itu kita ucapkan istighfar dahulu. Hanya kita ucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah, kan ucup tulisakan asyhadu an la ilaha illallah. Di mana? Di dahinya. Nah, tulisakan itu tuh. Nah, ini pulang hanya kita ucup pulang tulisakan di dahinya wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Berubah tuh ini. Nah, jadi itu berilah hati ya kita kayak itu. Dan mau kita dapat ya. Nah, itu tuh. Itu kalau kita tetamu kayak itu, kita kan disunahkan kalau kita maitihi dan orang meninggal itu kan ada nang orang akan bakujur gitu membuka kita melihat si muka sidin. Nah, kayak itu tuh. Kayak itu kita. Ada lagi di dalam satu kitab itu. Barang siapa aja menulis kalimah syahadat, maka mayit itu tidak akan disiksa. Satu. Ada lagi daripada ulama-ulama kita, barang siapa aja mengambil tanah menggilingnya berapa 7 biji, baca inna anzalnahu fi lailatul qadar. 7 biji itu 7 kali kita baca. Lalu andak ke sebelah kiri itu adalah 4, 3 sebelah kanan, 7 jadinya. Niscaya jar pada memakan api neraka dan orang nang mati itu. Jangan ditawakakan, tawakakan orang. Hanya menggiling, belum menawakakan itu, jangan. Berarti 4 lah kiri lah. Iya, 4 di kiri, 3 di kanan. Orang tuh kada ada harapan digiring ke dalam api neraka, kada ada harapan. Api neraka memakan. Nah, kayak itu
Tapi itu tanahnya digiling gitu deh. Pas sambil bacanya inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalu malaikatu war-ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Anda itu baca pulang, digiling pulang Anda. 4 di kiri, 3 di kanan. Kan berhiring kalau jadi kita anak sebelah belakang itu kan 4 sebelah muka itu 3. Nah kayak itu tuh andakannya. Kalau mau nano Pak Guru, apa maksudnya kita tuh lakas kalau orang tuh kita sekaligus tuh kalau Apanya? membacanya tuh Sekaligus. jadi gumpal sebuting aja. Kenapa? Anak cepat. Kadanya harus 3 kan dibagi. 3 4 di muka, 3 di muka, 4 di belakang. Sekiranya kayak itu. Nah itu kan dia paksa itu tuh bagiannya saat aja kita itu menggiling tuh berdahulu kita telah di situ. Kita ada kau cepat tuh membaca. Nah itu. Amun seandainya si mayit itu calon disiksa, calon dipukuli oleh mungkar dan nakir nih, kada berani jangan memukuli. Nah kedua nih malaikat jangan berani memukuli. Itu adalah jika seandainya nih salah jawaban kan bersalah menjawab pukuli orang kita nih sekali pukulan tuh jatuh patah ke bumi yang ketujuh. Oh mak gancang banget sih itu mukul. Kalau kayak itu tuh Tanahnya tuh Bang Guru, tanah nang di situ kan. kita serah aja tanah di situ kah kita minta Tanah lain. tanah lain kah menyungkal pada kita kan tanah liat nyaman lah. Tanah lumpur itu kan malih nang liat cari. Berarti mayat itu sudah dibuat lah. Nah sudah dibuat ke pati. Ketakon supaya tahu kita nih emang apa nang kayak apa mana tahu nang ketak. Ada punya kan dua ya kalau uang kan deh. Bapak dah melarang orang. Kalau mayat tanah karawani. Kabur matap. Di apa digiling gitu telah. Nah sambil baca inna anzalna sampai 7 kali. Menurut dalam riwayat orang yang mati itu jadi seandainya nih cak disiksa oleh malaikat nih ada wani menyiksa itu. Ada wani sampai kedua nih malaikat kayak apa itulah artinya saking fadilat keistimewaannya surah inna anzalnahu fi lailatul qadr itu dibaca sampai 7 kali. Tahu kalau perbuatannya nang di dunia nang kada bagus. Nah iya tadi itu kan justru itu tapi kita kadang menyangka orang tuh bang dipukuli malaikat. Jangan nanti kita tetap menyangka orang tuh baik gitu lah. Cuma kita kalau melihatlah ke orang sudah meninggal tuh hilang latak pulang. Mamanya ini kan tuh satu bukti apa kenyataan. Nah kita ada bisi ilmu kan ya berilah hati ya kita menulis tadi kasihan membantu lawan kasihan kan kayak itu. Nah limbah itu mana hanya kemamah mata sin kan giling akan pulang tanah. Berarti pada kenyataannya itu lah orang tuh kok ya kada bagus lah berarti. Iya secara lihat zahir kita kan hirang tuh kan bagus. Udah bagus tuh hirang tuh udah bagus. Mati menyawah lah Nyatanya dulu kan hirang tuh kan bagus dulu. Itu bang secara pandangan zahir lah. Nah keimanan dan keyakinan tapi ujar Nabi ad-dunya mir'atul akhirah. Dunia itu kata Nabi kita kan cerminnya akhirat. Nah kan kita bercermin tuh ya Pak memuha kita biurut juga ya dicermin. Nah kayak itu tadi. Jadi bukan kita nyangka orang tua lebih baik Bang, cuma secara zahirnya dulu. Nah maka jangan itulah kita kan lalu terbuka hati kita untuk menolongi, untuk membantu tadi dan orang demikian itu. Nah makanya kita tuh kan terkadang-kadang lah kan kada tahu karena kada tahu lalu kita uyuh karena kada tahu. Nah sama lu kita belang ke kubur tuh banyak kan kubur jauh nih. Nak belang ke kubur kami tapi dulu sungai sana kan kalau sungai itu pertama dulu kan duit dulu. Nah kedua waktu ketiga belum di perjalanan kan kada tentu kita nih. Nah itu kan ada cara aja kita ilmu kita gunakan apa. Nah kita sholat itu nah kita ketika sholat kan kada belum kita kalau beralih daripada sajadah kita garis di muka tuh asyhadu an la ilaha illallah ini adalah abahku
wa asyhadu anna Muhammadar Rasul ini mengaku. Nah, bacakan Fatihah, bacakan Fatihah sama kita berhilang jar ke sana tuh. Dan bisa-bisa aja orang melihat bahwa kita di situ ada. Wah, tajamnya itulah syahadat nih, tajam benar roh. Dapat kita ya. Ya kata guru ada tahu. Ya, itu tuh nya ada nih lah kan ada mama abah tuh kami parah tuh dengan keluarga juga itu kan. Jadi kita ini kan sudah dulu tuh jadi ketua masjid. Nah kita lah namanya di masjid tuh hari lah nyasnya langgar. Nah, terkenal kok pernah sebetulnya guru kayak itu tuh lah. Iya ada di antara dari situ kan. Apalah aja guru tuh kalau bisa hilang ke kubur kawitan sidin nih. Ya dia jangan subarang tak lalu orang lagi gitu apa ya kayaknya sidin sembiang subuh tuh ada jadi kubur sembiang kadang subuh tuh suara tak kalau kita dan bergerak dulu dari sajadah kita tuh saya buka asyhadu an la ilaha illallah ini abahku nah wa asyhadu anna Muhammadan ini mamaku baca kita ada di kita di situ tuh orang kadurun melihat aja nah mungkin sidin tuh melihat subuh di situ melihat beliau ini lancak sebelum subuh di sini kadang-kadang jarang melihat pagi subuh Jumat ya nah berarti itu satu kenyataan itu yang lain menyambut kadang-kadang maka guru aja kenapa kada tahu lo berkawitan pak kau aja istilahnya kan sini bakal beraan ke apa nah lalu orang nampak itu abis nyampe di sidinnya nyaman sidin itu kan subuh itu mereka melihat aja padahal rajin biasa aja bilangnya guru tuh kasih itu berarti bilang ke rumahku aja sih bahari itu kayak itu kalau pesen kada aja nyata kado mau kayak itu kadang-kadang mau bilang apa kalau caranya orangnya bujur nah itulah artinya roh itu kan kita ingat roh itu 3 namanya roh insani roh idhafi roh ajali nah roh insani roh idhafi roh ajali 3 roh kita nih. Coba lihat orang guring. Bila orang guring telah bermimpi nih berjalannya roh insani roh hidapi mimpinya tuh ingat mimpi itu. Tapi bilanya berjalan roh insani lawan roh ajali roh hidapi tinggal. Itunya bakal mimpi itu kan ingatnya. Apa yang mimpi kamu tadi aja? Nah ingatnya. Nah bilanya berjalan berarti 3 kali simbolikan innalillah. Innalillah tuh orang Pak. Nah, atau roh ajali nang soalnya berjalannya roh insani roh hidafi bertahan dia orang nakal si bangunan tuh meninggal dia sidin bandi tuh kopi pas berbuli roh ajali ya bangun apa jurang mati sore jurang nah itu tuh orang mati sore itu kan roh insani roh ajali roh hidafi tetap tapi roh ajali nang keluaran Kalau koma tuh ya sama tuh orang koma tuh sudah roh hidafi roh ajali masih ada. Nah, roh ajali masih ada lagi itu orang-orang kumat. Nah, beliau kalau disihinakan lagi kita keluar ketiganya tuh. Ini bila roh ajali itu keluar selesai dah orang tuh masuk pada keluar lagi keluar pada masuk lagi. sadar ingat aja tuh Bu. Iya ingat itu orang itu ingat kasat itu. Ini merasa ingat orang maka itu. Tahu orang ini patok ular untuk ular. Nah itu jangan. Nah kalau orang dipatok ular itu aja roh hidapi roh insani roh hidapi itu keluar. Cuma roh ajali tetap. Tapi behinak kayak mata kata kawan. Ya kalau apa itu ajali tetap. Makan kada apa tahan sampai 3 hari 3 malam masih hidup tuh. Kan ada dari surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi itu kan ada namanya itu kan adalah bubuhan apa Ashabul Kahfi itu. Ashabul Kahfi itu kan yang masuk ke dalam gua itu berapa ditakoni oleh Tuhan nih. Ya Tuhan berapa malam berapa kamu lawasnya diam di gua nih. Yauman au ba'da yaum ya. Amun kasamalaman 2 malam. Ya Tuhan kada. Ika berdiam ni salasumi'atin sinina wazdadu tis'a. Ika berdiam 309 tahun. Tahajud. Kasih makanan. Menangkan aja dah. Nah, apa itu jar? Nah, itunya roh hidapi dengan roh insani bertahan, roh ajali, roh insani itu adalah keluar. Roh insani keluarnya. Cuman bertahan roh hidapi, roh ajali.
Lalunya kada hendak makan. Nah, makanya orang yang kada hendak makan itu tur insaninya keluar tuh. Yang makan tur insani. Tahu parutnya pada lapar. Nah, ya aman kada masalah lapar loh. Ini keluar tadi. ini keluar. Nakonnya orang jalan bergerak. Nah kita gancang makannya ya insaninya ada. Nah, ya sing tambah terus tuh makan. Ya insaninya ada. Nah, bila insani keluar, kita perlu ajarin ya kasih makanan tuh. Tahannya 309 tahun kasih makanan. Ya lu banyu aja kada Ada minum apa-apa. Insaninya keluar tadi. Keluar. Jadi perasaan tuh kan bukan semalam 2 malam aja. Nah ini cobalah. Itulah nang artinya Allah memberikan kelebihan nang masuk surga anjing kahfi itu. Soal apa? Ashabul kahfi itu. Anjing ashabul kahfi itu masuk surga. Kenapa? Mengawali orang wali. Nah ini kita ini bilang anjing aja bakal orang wali masuk surga. Lagi kita manusia nih bakal orang wali. Pasti itu masuk surga juga. Tanpa anjing aja masuk surga. tahu kayak kucing itu buru rajin masuk rajin tapi ya rajin nyari ikan apa nyari kan kadang-kadang sama boleh aja diburu. Iya boleh jalan Pak. Itu karena itu kan masuk mengotori. Nah, banyak kan sesuatu binatang ya yang mengalihkan lawan kita. Ada yang lebih sunnah itu dibunuh. Bilang dia bisa mencelakakan kita. Apa ya? Nah kayak ular, tikus, itu kan mencelakakan kita. Apa ya? Tikar habis di tabuknya. Berarti habis di tabuknya. Nah itu boleh kita matiin. Lebih sunnah. Nah cacak. Nah cacak itu kan apa? Gurunya jadi sunnah dimatiin. Ya kayak ini kisahnya. Saat Allah Ta'ala nih mau utus Nabi Ibrahim kemana? Tanah Negeri Najran. Di situ kan bubuhan Fir'aun Raja Namrud. Raja Namrud situ tuh Nabi Ibrahim menyerahkan tuh tahapnya. Nabi Ibrahim ini pada dibakar. Nah kisahnya tuh kan kumpulkannya kayu langsung banyak kan. Bak dibakarnya ada kawannya menempelkan lawan apa? Nabi Ibrahim ini kepanasan. Ada kawannya karena habunya aja meninggal. Apa panasannya tadi? Iblis datang turun iblis nyaman memasukkan ke dalam api itu ulah katikan. Buat Nabi Ibrahim di kadut katek toh umat kan jadi pasti masuk. Nah iblis melajari lah orang ajar juga iblisnya. Sama dong Qabil dan Habil itu kan kalau yang membunuh si Qabil itu kalau membunuh si Habil itu kan dah sebab si iblis. Lawannya menyuruh ke burung gagak. Bakalahi berdua kalau catuh kalau batu mati. Nah pataknya, gitu hujan nih pas benar nih kayak itu jadi aja. Mah terjadinya kan siapa itu ada Quran. Nah terjadinya Qabil dengan Habil. Itu menurut riwayat kan itu menyerupai burung gagaknya. Nah itu tuh. Jadi itu dicontohkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti Nabi Ibrahim alaihissalam itu. Apa kejadiannya? Maka Nabi Ibrahim itu diberikan oleh Allah suatu adalah mukjizat apa? Malasin kedinginan. Nah api yang menggembur itu apa bacaannya tuh? Nah, ya tadi kan asal usulnya itu Nabi Ibrahim itu asal usulnya adalah Nabi Ibrahim itu sidin melaksanakan membujuk Melayu bahasa kita lawan manusia pada saat itu disumpahi orang diapai orang sini kan sangit tahan bahasa kita aja tuh lah satu nang kedua orang aniaya sidin bahasa kita kan udah membelas. Nah maka dengan sebab itulah lalu buat kaum Haman, kaum Ad, kaum Samud nih kan Raja Namrud rajanya itu lalu bubuhannya kita menyiksa Nabi Ibrahim, menyambat sidin bungo, menyambat sidin macam-macam. Ada kita yang bungo. Nah, kan atau bubuhannya tuh. Berarti sidinnya luar biasa bagusnya itu tenang. Sidin disiksa di macam-macam, sidin memberi lawan kita, malah sidin menonton lawan kita. Kita manusia bungulan kita. Nah, Raja Namrud ini muar kalinya, ya, yang dibakar Nabi Ibrahim. Nah, yang dibakar apa? Allah berfirman. Qulna ya naruhuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, firman Allah. Jadilah engkau dingin
Selamatlah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diandalkan oleh apa? Menurut riwayat Tujar, malaikat kursi. Diandalkan malaikat kursi, di situ duduk sih di kursi kedinginan. Fir'aun bubuhan nang Raja Namrud ini penyesalan nih ya. Kenapa dia penyesalan? Kurang banyak beriman dong sih dia. Ini baca Nabi Ibrahim ini luar biasa, dasar bujur. Api nama gubar itu akan kita habunya itu karena kukus saja mati. Apalagi kalau apinya Nabi Ibrahim di padang apinya ya di kedinginan. Berarti situ bujur. Baik kita maafui, Pak kita maafui si Raja Namrud nenek sebagai Tuhan. Pemumulan kita, ini menyiksa kita. Bila kita mempercayai Nabi Ibrahim, berarti itu ada cucuk kita. Nah, celaka aku jangan Namrud jangan tahu peraya jangan. Sudah terjadi itu. Jadi artinya orang yang mereka itu bahasa kitanya orang bersalah lawan inya mama api. Inya ada mau membuat salah lawan orang. Allah memberikan fadilat keistimewaan api nang panas itu dingin. Itu itulah. Itu balasan sebagai orang yang taat dan bakti kepada Tuhan. Kemudian i'lam ketahuilah oleh kamu pula bahwasanya ikhlas itu adalah kesempurnaan iman atau disebut juga cabang keimanan. Nah ini banyak nih habis. Banyak mana ini lah. Ya kan insya Allah nggak akan datang kita hanya memulia aja nih. Nah jadi walhasil aja iman itu anaknya di hati. Tanda bukti orang yang beriman mereka melaksanakan suatu amal-amal soleh seperti adalah sholat, nah seperti zakat, seperti sholat malam sembahyang bahasa kitanya. Nah dan mereka itu melaksanakan sesuatu perbuatan yang diperintah oleh Allah dan menjauhi selalu apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kita kelapangan, kesenangan dan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunya umuman nafi'an kama sa'alaka min abduka wa rasulika bali' min malakan al-fajr ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.